अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुदर याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अवामी फ़लाह व बहबूद पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं वज़ीर विवेक। चिन्नूर में तरक्याती कामों का रखा सलीक़ा। ANN स्कूल ऑफ जर्नलिज़म के पोस्टर्स की ज़िला SP अखिल महाजन IPS के हाथों रस्म इजरा। इंतज़ामिया व स्टाफ को मुबारकबाद। मुफ़ाहिमत के ज़रिए मुक़द्दमात के हल के लिए लोक अदालत एक बेहतरीन प्लेटफार्म, जज साहिबान का इजहार ख़याल। जाली ज़मानत नामों की तैयारी का इंकशाफ, 8 अफराद गिरफ्तार, 17 के खिलाफ मुक़द्दमा दर्ज। ज़िला SP अखिल महाजन IPS की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई। कंदी श्रीनिवास रेड्डी के वालिद कंदी कुष्टा रेड्डी का खाने के मरकज़ का दौरा, मुस्तकीन को अपने हाथों से खाना पेश किया। और अब ख़बरों की तफसील। ANN स्कूल ऑफ जर्नलिज़म की ऑनलाइन तरबियती क्लासेस के पोस्टर्स का इजरा हफ्ते के रोज़ ज़िला SP अखिल महाजन IPS के हाथों अमल में आया। यह प्रोग्राम पुलिस AR हेडक्वार्टर के अहाते में मुनक़्क़िद हुआ, जहां SP अखिल महाजन ने पोस्टर्स को जारी करते हुए इसकी नुमाइश भी की। इस मौके पर इन्होंने ANN इंतज़ामिया और अमले को नेक ख्वाहिशात पेश की और मुस्तक़बिल की कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी। तो ऑनलाइन स्कूल है ये? 40 साल का एक्सपीरियंस। सर ठीक है, थैंक यू। नगर के लिए जूम ये ईमानदार కొట్టినా तो ऑनलाइन स्कूल है ये? 40 साल का एक्सपीरियंस। सर ठीक है, थैंक यू। रियासती वज़ीर गड्डम विवेक ने कहा कि हुकूमत अवामी फ़लाह व बहबूद और तरक्की पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है। हफ्ते को चिन्नूर म्यूनसिपल हदूद में मुख्तलिफ़ तरक्याती कामों का संग बुनियाद इन्होंने रखा। वज़ीर ने बताया कि इंदिरा हाउसिंग, राजीव आरोग्य श्री, मुफ्त 200 यूनिट बरक़ी और किसानों के लिए रैतो भरोसा जैसे प्रोग्राम्स अवामी फ़लाह के लिए चल रहे हैं, जबकि ख़वातीन को ख़ुद कफ़ील बनाने के लिए इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत कर्ज़ों की सहूलत भी दी जा रही है। కల్పించాలని చెప్పి మొదలే ప్లానింగ్ చేయాలని ఈరోజు కలెక్టర్ గారు, నేను, మా చెన్నూరు నియోజకవర్గ నాయకులందరం కూడా ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ అసెస్ చేసి మనము ఎట్లా ఈ వచ్చే పుష్కరాలలో భక్తులకు సహకరించి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మొన్న 5 నెలల క్రితం వచ్చినప్పుడు ఒక మంచి శ్మశాన వాటిక కట్టాలని చెప్పి ఆలోచించి ఇక్కడ మల్లేశం గౌడ్ గారు చాలా పెద్ద మనసుతోని ఆయన ల్యాండ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వారికి కంపెన్సేషన్ కూడా కలెక్టర్ గారు మొన్న శాంక్షన్ చేసి పేమెంట్ కూడా అయ్యింది. త్వరలోనే ఒక మంచి శ్మశాన వాటిక ఇక్కడ కట్టినప్పుడు ఇక్కడ ఎవరైతే మరణిస్తారో వారికి మంచిగా వారికి కార్యక్రమం కావడానికి ఒక మంచి శ్మశాన వాటిక ఇక్కడ కట్టించి, దాంతోపాటు ఈ అప్రోచ్ రోడ్ గోదావరికి ఏదైతే ఉన్నదో దీన్ని పకడ్బందీగా చేసేది అవసరం ఉన్నది. ఈ వర్షాకాలం తర్వాత ఈ రోడ్ కూడా పకడ్బందీగా చేసినప్పుడు వచ్చే పుష్కరాలలో భక్తులకు ఏం ఇబ్బంది లేకుండా ఈ రోడ్ కూడా పూర్తిగా కాబోతుంది. ఈ వచ్చే పుష్కరాలలో కూడా అందరూ బండ్లు తీసుకొచ్చేది అవసరం లేదు. ఎవరైతే పెద్ద మనుషులు ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ సెపరేట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇచ్చి సెపరేట్ ట్రాక్ పెట్టి వారు వచ్చి పోవడం జరుగుతుంది. మొన్న వేలాలో కూడా మన మహాశివరాత్రి నాడు అదే కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. అక్కడ ఎవరి బండ్లు కూడా ఇంక్లూడింగ్ ఎమ్మెల్యే బండి కూడా పోలేదు. ఎందుకంటే ఒకసారి VIP బండి పోతే 10 బండ్లు వస్తాయి,
ప్రజలకు ఇబ్బంది అవుతుంది. సార్ 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 ప్రచారం ఎక్కువ మీరు గోదావరిలో వచ్చి అన్ని విషయాలు కలెక్టర్తో మీరు చెప్పారు, చాలా సంతోషం. ఇక్కడ కొద్దిగా అతి త్వరలో అందరికీ అత్యవసరం పడతాయని చెప్పి సచిన్ డబల్ బాగా ఇబ్బంది అవుతున్నారు. ఇంకోటి మాకు బండి ఎడ్లు ఉన్నాయి, బండి ఎడ్ల కూడా అబ్జెక్షన్ చేయవద్దు. మా అప్పుడు అంతా గవర్నమెంట్ టేకప్ ఆర్డర్ ప్లేస్ అన్ని పాసిబిలిటీ కోసం రెడీగా ఉండాలి. అది వస్తుందా లేదా అది అట్లా కాకుండా అది వాళ్ళు చేస్తారు సార్. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి వాటర్ ఎక్కువ వస్తే ఎల్లంపల్లి బంద్ చేయడానికి లేవు, ఖచ్చితంగా ఓపెన్ చేయాలి. आदिलाबाद जिला सेशन जज प्रभाकर राव ने कहा कि मुफाहिमत के ज़रिए मुकदमात के हल के लिए लोक अदालत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हफ्ते को अदालत के अहाते में कौमी लोक अदालत मुनक़्क़िद हुई, जहाँ कई मुकदमात बाहमी रजामंदी से निपटाए गए और फ़रीक़ैन को ज़रूरी दस्तावेज़ात हवाले किए गए। जज साहिबान ने अवाम से अपील की कि वो लोक अदालत से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। Both are guilty. And members of the bar, my colleagues to one and all, I welcome all of you for third National Lok Adalat of. Nobody can feel hurt. Everybody. Intellectual. We have to. Sabir sir, my colleague, Vice President Chandrasekhar. I share my views. and honorable seniors. దేంట్లో మనం కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం మంచి వేదికగా ఉపయోగపడతాయని చెప్పేసి ఇప్పటి వరకు మాట్లాడినటువంటి వక్తలు లోక్ అదాలత్ యొక్క ఉద్దేశము, దాని యొక్క ఉపయోగాల గురించి మీ అందరికీ తెలియజెప్పారు. ఇది ఈ సంవత్సరంలో 3వ జాతీయ లోక్ అదాలత్. నేను ఇక్కడికి వచ్చి సంవత్సరం దాటిపోయింది. వచ్చిన దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాను, ప్రతి శాఖ వారు, ఇటు అడ్వకేట్ బార్ అసోసియేషన్ నుంచి పోలీస్ శాఖ వారు, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్స్, బ్యాంక్ అధికారులు, ఇన్సూరెన్స్ కౌన్సిల్స్ అందరూ మీ శక్తి వంచన లేకుండా లోక్ అదాలత్ విజయవంతం కావడానికి అందరూ కూడా ఎంతో సహకరిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా మరొక్కసారి మీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదే ప్రత్యేకంగా ఆదిలాబాద్లో ఉన్నటువంటి ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారు కూడా మేము వేసే ప్రతి కార్యక్రమాన్ని బాగా కవర్ చేస్తూ ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్తున్నందుకు వారికి కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు మా జిల్లా న్యాయధికార సంస్థ తరఫున తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ యొక్క ఉద్దేశం అందరూ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్లో ముందుకెళ్ళాలి. మీ యొక్క విలువైన సమయాన్ని, ధనాన్ని ఆదా చేసుకోవాలి. లిటిగేషన్ ఫైనాలిటీ రావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ లోక్ అదాలత్ను ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క లోక్ అదాలత్లో కొన్ని కేసులు వెళ్ళిపోతే మనం ఇంకా పెద్ద కేసులు ఏదైనా ఉంటే వాటి మీద మనం బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి క్వాలిటీ జస్టిస్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క కృషిలో మీరందరూ భాగస్వాములైనందుకు, మాకు మనస్ఫూర్తిగా సహకరిస్తున్నందుకు
వ్యక్తిగతంగా నా తరఫున అదేవిధంగా జిల్లా న్యాయశాఖ తరఫున అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని లోక్ అదాలత్ని కూడా విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటున్నాను. గత నెల రోజుల నుంచి కూడా మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ప్రకృతి వైపరీత్యాలతోటి అధిక వర్షాలతోటి అతలాకుతలమవుతున్నప్పటికీ కూడాను న్యాయవాదులు, కక్షిదారులు, తర్వాత పోలీసు అధికారులు, బ్యాంక్ అధికారులు వారి శక్తివంచన లేకుండా కృషి చేసి ఈ లోక్ అదాలత్ని విజయవంతం చేయడానికి అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేశారు. వారికి మరొకసారి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. आदिलाबाद जिला पुलिस ने एक बड़े जालसाजी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 9 अफराद ताहाल मफरूर हैं। जिला एसपी अखिल महाजन IPS ने AR हेडक्वार्टर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुलजिमान ने पंचायत सेक्रेटरी के दस्तखत जालसाजी के ज़रिए तैयार करके नकली ज़मानतनामे बनाए और उन्हें अदालत में असल दस्तावेज़ात के ज़ाहिर करते हुए पेश किया। इन जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए मुलजिमीन ने न सिर्फ ज़मानत हासिल की बल्कि ज़ब्त शुदा गाड़ियाँ और सेलफ़ोन भी रिहा करवाए। SP के मुताबिक ये कार्रवाई चंद ब्रोकरों और कारोबारी अफराद की मिली भगत से अंजाम दी गई थी। इस रैकेट में जाली हाउस वैल्यू सर्टिफिकेट्स और टैक्स रसीदात भी तैयार किए गए। पुलिस ने इस मामले में आदिलाबाद 2 टाउन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया है। SP अखिल महाजन ने सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि सरकारी दस्तावेज़ात में जालसाजी और अदालत को गुमराह करना संगीन जुर्म है और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। में इन्वॉल्व हुआ वो पैसा या तो ये कैटल कुछ रिलीज़ हुआ, फेक श्योरिटी डाल के वो सब लोग रिलीज़ हो गए। ये इरफान के जैसे और भी कुछ लोग ब्रोकर्स हैं जो ये श्योरिटी दिलवाने का काम करते हैं, उनकी भी लिस्ट प्रिपेयर की गई है। उनकी भी पूरी जांच की जाएगी कि क्या क्या इसमें फेक श्योरिटी है, क्या क्या सही श्योरिटी है। वो सर्टिफाइड कॉपीज़ निकाल के पूरा जान पड़ताल की जाएगी। अभी तक इस केस में 17 लोगों को इन्वॉल्व कर लिया गया है, जिसमें 8 लोग जेल जा चुके हैं, 9 लोग अभी भी भागे हुए हैं। उनको भी जल्दी पकड़ के केस को आगे की तरफ लेकर जाया जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ गलत रास्ते पे मत जाएं, गलत काम मत करें। कुछ भी आपको भी कुछ मालूम चलता है गलत काम हो रहा है कहीं पे, तुरंत पुलिस को इंतला करें सो दैट हम लोग भी अपना आगे कार्रवाई स्टार्ट कर पाएँ। थैंक यू। कितने लोगों को केस में बेल दिलाया ये लोग बेल अभी जो इनका मालूम चला है 2 या 3 केसेस में बेल दिलवाए हैं ये लोग। कौन सी प्रॉपर्टीज को रिलीज कराया? एक व्हीकल को एक रिलीज़ करे, एक फ़ोन को रिलीज़ करे, एक कैटल रिलीज़ करे। कौन से केसेस में पकड़े गए थे? ये गैम्बलिंग केस में पकड़े हुए के केस है, कैटल रिलीज़ केस है, और वैसा उसको गाड़ी है वैसा है। तो कितने जने अरेस्ट हुए टोटल? 8 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, 9 लोगों को भी जल्द पकड़ा जाएगा। ఓకే 3 లోకి ఒక మాట రిక్వెస్ట్ చేశాము ఆల్రెడీ. మీరు కూడా ఇంకా వెరిఫై చేయండి. వాళ్ళకి దీనిలో ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. చేసినాం సార్, వీలుగా అయిన వాళ్ళం కూడా యాడ్ చేసినాం అంతే అంతే. బికాజ్ అది అప్పుడు భయం వస్తుంది. ఇవన్నీ చెప్తామా? ఓకే. అంటే దీనిలో మెయిన్ ఎవరు? షూరిటీస్ ప్లస్ ఇంక్లూడింగ్ యాక్టివ్ ఓకే. వెహికల్ చెప్తున్నా ఓకే. కాకపోతే అతను వాల్యూ ఎంతనో వాల్యూ 10 లక్షలు అయితే ఎంతమంది AITUC के ज़ेर एहतमाम आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर एसोसिएशन की ज़िली कॉन्फ्रेंस को हफ्ते को यादव संगम भवन में मुनक़्क़िद हुई। रियासती जनरल सेक्रेटरी करुणा कुमारी ने खिताब करते हुए कहा कि गरीब तबक़ात में ग़िज़ाई क़िल्लत के ख़ात्मे के लिए दिन रात काम करने वाली आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स के फ़लाही मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन्होंने हुकूमतों को मुतनब्बे किया कि फ़ौरी तौर पर उनके मसाइल हल ना किए गए तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। Anganwadi Teachers and Helpers Association. AITUC.
తెలంగాణ అంగన్వాడీ టీచర్స్ అండ్ హెల్పర్స్ అసోసియేషన్ గురి చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈరోజు అంగన్వాడీ టీచర్లు అదేవిధంగా హెల్పర్లు ఏ విధంగా గ్రామ స్థాయి నుండి పట్టణ స్థాయి వరకు మురికి వాడలలో చిన్నపిల్లలకి 0 to 6 years పిల్లలకి పోషకాహార లోపంతో ఉన్న వారిని బలవర్ధకమైన ఆహారం ఇస్తూ వాళ్ళకు ప్లే స్కూల్ నిర్వహిస్తూ వాళ్ళ ఆరోగ్య పరిరక్షణ చూస్తూ ఆ రంగంలో గత 50 సంవత్సరాలుగా అంటే 1975 అక్టోబర్ 2న ఈ ICDS పథకాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ పథకం ప్రారంభించినప్పటి నుండి క్రింది స్థాయిలో అంగన్వాడీ టీచర్లు ఆయాలు గత 50 సంవత్సరాలుగా అనేక విధాలుగా పురోభివృద్ధి చెందుతూ మన దేశంలో ఉన్న పోషకాహార లోపంతో బాధపడుతున్న గర్భిణీలకు, బాలింతలకి, అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలకి వాళ్ళు సేవలు అందిస్తున్నారు. వీరు అనేక సమస్యల మీద సతమతమవుతున్నారు. అనేక పోరాటాలు చేసిన నేపథ్యంలో అంగన్వాడీ టీచర్లకు, ఆయాలకి ఇప్పుడు వేతనాలు అంగన్వాడీ టీచర్లకు గత 50 సంవత్సరాలుగా ఈ స్కీమ్ వచ్చినా కానీ గౌరవ వేతనం పేరుతో 13,650 రూపాయలు టీచర్కి, అదేవిధంగా హెల్పర్కి 7,800 రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది ఏ ప్రభుత్వం కనికరించి ఇవ్వదు. ఏదైనా మీ అందరికీ తెలుసు, యూనియన్ పెట్టి యూనియన్ పరంగా పోరాటాలు చేసినప్పుడే ప్రభుత్వం దిగొచ్చి వాళ్ళ యొక్క వేతనాలు పెంచడం జరిగింది. లేదా అంగన్వాడీ వర్కర్స్ పేరు అంగన్వాడీ టీచర్స్గా మార్చారు, కానీ అంగన్వాడీ టీచర్లని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉన్న టీచర్ల లాగా వాళ్ళకి ఇచ్చే వేతనాలలాగా కానీ వాళ్ళని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా కానీ గుర్తించలేదు. अवामी खिदमत के पेश नज़र ब्रह्मा कुमारी ईश्वरिया यूनिवर्सिटी से वाबस्ता अफराद की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इसी खिदमत को मज़ीद वुसअत देने के लिए एक नया हॉल तामीर किया गया है, जिसका इफ्तिताह इतवार की शाम अमल में आएगा। इस मौके पर इदारे की जॉइंट सेक्रेटरी राजी योगिनी संतोषी शिरकत करेंगी। చెప్పాలా ఒక్క నిమిషం ఆగుతారా? తిలకం పెట్టుకుంటాం. చెప్పాలా ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయం ఆదిలాబాద్ సేవా కేంద్రంలో ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో నూతనంగా చాలా పెద్ద హాల్ నిర్మించడం జరిగింది. ఇక్కడికి వస్తున్నటువంటి సభ్యుల సంఖ్య పెరగడంతో రకరకాల సేవలకు అనుగుణంగా ఉండేందుకు ఒక నూతన హాల్ని నిర్మించడం జరిగింది. దాని ప్రారంభోత్సవం చేసేందుకు సంస్థ యొక్క జాయింట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హెడ్ రాజయోగిని సంతోష్ దీదీజీ గారు రేపు ఆదిలాబాద్కి వస్తున్నారు. సంతోష్ దీదీజీ గారు దాదాపు 60 ఏళ్ల నుండి తన జీవితాన్ని పూర్తిగా ఈశ్వరీయ సేవలో అంకితం చేసి చాలా కాలం నుండి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు మహారాష్ట్ర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మకుమారి సేవా కేంద్రాలకు జోనల్ ఇన్ఛార్జ్గా తన సేవలను అందించారు. ఇటీవలి కాలంలోనే సంస్థ యొక్క జాయింట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హెడ్గా కూడా వారిని నియమించడం జరిగింది. సో వారు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ యొక్క భవన ప్రారంభోత్సవం చేస్తారు. కనుక అందరికీ హృదయపూర్వకంగా బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయం తరఫున మేము ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము. అందరూ రేపు సాయంకాలం కేఆర్కే కాలనీ రోడ్లో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మకుమారి సేవా కేంద్రానికి విచ్చేయండి. విచ్చేసి ఈ నూతన హాల్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొని సంతోష్ దీదీ గారి నుండి ఆశీర్వాదాలు తీసుకోగలరు. ఈ హాల్ అందరి సేవ కోసం నిర్మించడం జరిగింది కనుక ఇక్కడికి విచ్చేయాలని మేమందరికీ హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము. रियासती हाई कोर्ट के जज श्री कोशी ने कहा कि अदालतों में ज़ैर इल्तवा मुकदमात के हल के लिए कौमी लोक अदालत एक बेहतरीन मौका है। इन्होंने निर्मल में मुनक़्क़दा तीसरी कौमी लोक अदालत और कम्युनिटी मेडिएशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कहा कि मुफ़ाहिमती बुनियादों पर फ़रीक़ैन को इंसाफ मिलता है और बरसों से ज़ैर इल्तवा मुकदमात का मुस्तकिल हल निकाला जा सकता है।
and the respondent is the senior citizen. శివసాయి అనే వ్యక్తి అడవి పంది బారిన పడి తీవ్ర గాయాలు పొందాడు. సో అందుకు ఆయనకి మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద ఈరోజు మన ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ courts in any point of time. Still, the courts at all levels did not fail to serve. One vital support that system provided us is alternative dispute resolution. A good number of civil what is known as Lok and Adalat. Lok means public and court. Adalat of course means court. It's a public court and a people's court. The intention to have this mechanism of Lok Adalat was, as has been rightly pointed out by the learned PDJ, is that of docket explosion. At one point of time, or even today, we find that for petty nature of dispute, people go to the court, file a case, and the pendency goes on, keeps on piling. So therefore, long back it was some alternate way of reducing of the pendency and also the alternate way of settlement of the dispute. And the first thing that came up in their mind was, why don't you find out a solution by way of negotiation? A negotiation between two parties, both will share their claims and defense and reach to an amicable settlement that आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल की लिफ्ट की नाक़िस कारकर्दगी से मरीज़ और तीमरदार शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हफ्ते के रोज़ तकनीकी खराबी के बाइस लिफ्ट अचानक बीच में ही रुक गई, जिसमें एक मुअम्मर खातून फंस गई। अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहिफाजत बाहर निकाला। अस्पताल आने वाले मरीज़ों और रिश्तेदारों ने मुतालबा किया कि लिफ्ट को सही हालत में चलाने के लिए इक़दाम किए जाएँ।
आदिलाबाद में कांग्रेस असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी और उनके अहलखाना समाजी खिदमत में हमेशा पेश रहते हैं। हफ्ते के रोज़ इन्होंने गरीब अवाम में छतरियाँ तकसीम की ताकि बरसात के मौसम में उन्हें सहूलत फराहम हो। मैं बोलता हूँ 2 मिनट बीजेपी रुकन असम्बली महेश्वर रेड्डी ने ऐलान किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह 17 सितंबर को शानदार पैमाने पर मनाई जाएगी। निर्मल में मुनक़दा प्रोग्राम में इन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हर मंडल में पार्टी की हिदायत के मुताबिक तकारीब मुनक़्क़िद होंगी। సేవా పక్వాట్ కార్యక్రమంలో భాగంగా 17వ తారీఖు రోజు రక్తదాన శిబిరాన్ని మనము ఏర్పాటు చేసుకోవడమే కాకుండా మనకు పార్టీ పరంగా ఇచ్చినటువంటి 15 రోజుల పాటు అంటే అక్టోబర్ 2వ తారీఖు వరకు అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా విజయవంతంగా చేయడమే కాకుండా తన యావత్ జీవితాన్ని సర్వస్వాన్ని దేశం కోసం అంకితం చేసినటువంటి మన నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ గారి జన్మదిన సందర్భంగా వారు 75 సంవత్సరాల వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగా వారి కోసం దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి సేవా పక్వాట్ కార్యక్రమంలో భాగంగా నిర్మల్ జిల్లాలో కూడా మరి విజయవంతంగా నిర్వహించడమే కాకుండా మరి అన్ని కార్యక్రమాల్లో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను. మరి అన్ని కార్యక్రమాల్లో ఖచ్చితంగా పార్టీ అగ్రశ్రేణులు నాయకులు నాతో పాటు అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేద్దాం. మరి ఖచ్చితంగా ప్రతి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేద్దాం. ఈ దేశం కోసం తన సర్వస్వాన్ని త్యాగం చేసి తన కుటుంబాన్ని అన్నింటినీ కూడా పరిత్యజించినటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి మన నరేంద్ర మోడీ గారు. వారి నాయకత్వంలో దేశం ఒకవైపు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నది, మరోవైపు ఆదర్శ పురుషుడుగా ఈ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఆదర్శంగా నిలిచినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు ఇలా ప్రపంచ నాయకుడుగా ఎదుగుతూ ఉన్నాడు. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी फाउंडेशन की जानिब से शहर के प्रजा सेवा भवन में गुज़िश्ता 3.5 सालों से मुसलसल जारी नित्यान्नदान यानी खाना खिलाने के मरकज़ का हफ्ते के रोज़ कंदी श्रीनिवास रेड्डी के वालिद कंदी
किश्ता रेड्डी ने दौरा किया। इन्होंने मरकज़ पर खाने के लिए आने वाले हर फर्द को नमस्ते करते हुए मोहब्बत व खुलूस के साथ मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी के वालिद ने खाने और पीने के पानी की सहूलतों का भी मुआयना किया। कंदी कुश्ता रेड्डी ने खुद अपने हाथों से खाना पेश करते हुए हाज़रीन से कहा कि वो पेट भर कर खाएँ और इस खिदमत का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న. बेला मंडल के महात्मा ज्योति बा फूले गुरुकुल स्कूल में पानी की शदीद किल्लत पाई गई थी क्योंकि ट्रांसफार्मर जल जाने से बिजली बंद हो गई थी। 400 तलबा परेशानी का शिकार थे। फौरी कार्रवाई करते हुए मंडल बरक़ी हुक्काम ने मरम्मत करा के बिजली बहाल कर दी। प्रिंसिपल ने शुक्रिया अदा किया और बरक़ी अहदेदारान और ग्राम पंचायत हुक्काम की बरवक्त तवज्जो को सराहा। फोटो ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ లైన్ మెన్, లైన్ ఇన్స్పెక్టర్, అట్లాగే వాళ్ళ బేలా మండల ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కార్యాలయ సిబ్బందికి మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ మరియు ఉపాధ్యాయుల తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం. శుక్రవారం రోజున ఎర్లీ మార్నింగ్ ఉదయం 1 గంటకు పాఠశాలకు సంబంధించినటువంటి ట్రాన్స్ఫారం ఫెయిల్ అయిపోయింది. విద్యార్థులు నీళ్లు లేక చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు.
అదే సమయంలో గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి కూడా సహకరించి ట్యాంక్ వాటర్ పంపడం జరిగింది. వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం. చాలా తక్కువ సమయంలో ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ తొందరగా స్పందించి శ్రమకు వచ్చి మా పిల్లలకు 2 గంటల్లో మధ్యాహ్నం 2 గంటల్లోగా నీళ్ళు అందే విధంగా ట్రాన్స్ఫార్మర్ని రిపేర్ చేసి ఆదిలాబాద్ కరెంట్ సప్లై చేసింది కాబట్టి వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం. భవిష్యత్తులో కూడా मंचिलाल जिले के दंदेपल्ली मंडल के दमन्नापेट गांव में आदिवासियों और महकमा जंगलात के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई। जंगलाती अराजी पर आदिवासियों की खेती रोकने के लिए महकमे ने JCB के ज़रिए झोंपड़ियां हटाने की कोशिश की। इस दौरान सहाफ़ियों को कवरेज से रोक दिया गया, जिस पर वो सड़क पर एहतजाज करने लगे। मौके पर पहुंचे आदिवासी कायदीन और जंगलाती अमले में तल्ख कलामी हुई। पुलिस ने चंद ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिया। ఏం చెప్తారు మా అదే చూపెడతాం. ఏం మార్పింగ్లు ఏ వీడియోలు ఉన్నాయి మా దగ్గర. మీకు మేము చెప్పేది ఏంటిదంటే మాకు వేసిన డ్యూటీ జరుగుతుంది. మా జాతి కోసం మేము ఇక్కడికి వచ్చి కలవడానికి వస్తే ఇక్కడ అడ్డుకుంటున్నారు. విలేకరులను కానీ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి నాయకులను కానీ మమ్మల్ని డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ గా నన్నే లోపలికి పోనీయకపోవడం ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అయితే కొట్టడానికి కట్టెలు పట్టాలి. మీడియా మిత్రులు వెంటనే మీడియా మిత్రులు వెంటనే మీడియాపై ఫారెస్ట్ అధికారుల వైఖరి ఫారెస్ట్ దౌర్జన్యం ఫారెస్ట్ దౌర్జన్యం ఏంటన్నారు కదా సార్. సార్ అంటే దేశానికి వేసుకుంటారు భూమి పట్టుకుంటారు 3 రోజులకి బీట్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అటవీ ప్రాంతంలో కొంతమంది వ్యక్తులు దమ్మన్నపేట మామిడిపల్లి విలేజ్ గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు అక్రమంగా అడవిని నాశనం చేస్తూ కొనసాగుతున్నారు. వీరికి గతంలో కూడా అడవిని నాశనం చేయొద్దని, అలాగే ఈ అడవి మామూలు అడవి కాదు, ఇది ఏదో రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ మాత్రమే కాదు, ఇది టైగర్ జోన్ లో ఉన్నటువంటిది, టైగర్ రిజర్వ్ లో ఉన్నటువంటి బఫర్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అని చాలా సార్లు చెప్పడం జరిగింది. వచ్చి కౌన్సిలింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది. మా రేంజ్ ఆఫీసర్స్ లేకపోతే ఇంకా ఇతర సిబ్బంది వాళ్ళందరూ కూడా నచ్చ చెప్పారు. అలాగే ఉన్నతాధికారులు కూడా వచ్చి నచ్చ చెప్పడం జరిగింది. జిల్లా అధికారి చివరిగా కలెక్టర్ గారు కూడా వచ్చి ఇది పూర్తిగా తప్పు అని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు ఏంటంటే మాకు భూములు లేవు, వేరే ఏదో నెపంతో మేము ఇక్కడ చేసుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటున్నారు. అయితే ఇదంతా కూడా మేము ప్రతిసారి మేము ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాం. ఎందుకంటే మా భూమి మేము రిట్రీవ్ చేసుకోవాల్సిందే, వెనుక తీసుకోవాల్సిందే, ఎక్కడైనా చేయాల్సిందే. అది రాష్ట్రం అంతా కూడా అదే జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా మా పని మేము చేయాల్సిందే. అడవి కోసం చేయాలి, ఉద్యోగం కోసం కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది, తప్పనిసరి చేయాలి. ఈ క్రమంలో చర్చల ద్వారా జరిగే విధంగా ప్రయత్నం చేసినాం. మొదట వాళ్ళకి నచ్చజెప్పి చేసే విధంగా. కానీ అవి ఏమవుతున్నాయంటే క్రమక్రమంగా మా పైన, మా అధికారుల పైన, ఫీల్డ్ స్టాఫ్ మీద దాడుల వరకు వెళ్తుంది. సో దాడులు జరిగినప్పుడు మళ్ళీ మేము మామూలుగా అడవి నాశనం చేసినప్పుడు, అడవి చెట్లు అవన్నీ కొట్టేసినప్పుడు, తొలగించినప్పుడు మేము ఫారెస్ట్ యాక్ట్, వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్, వన్యప్రాణి చట్టం, అటవీ చట్టం ప్రకారం మేము కేసులు నమోదు చేస్తాం. అలాగే మా వాళ్లపైన దాడులు చేసినప్పుడు దానికి పోలీస్ కేసు కూడా అవుతుంది. అంటే రక్షణ కోసం చేసినటువంటిది ఇదంతా కూడా. ఈ క్రమంలో కొన్ని జరుగుతున్నవి ఇవి. అయితే ఈరోజు కూడా నిన్న జరిగినటువంటి
సంఘటన ఏదైతే ఉందో మేము గత 2 నెలలుగా ఈ వాళ్ళను చెప్తున్నటువంటి క్రమంలో మేము దీన్ని కాపలా కాస్తున్నాం, మేము పహరా గాయాలి, దీన్ని మరింత నాశనం కాకుండా అలాగే వాళ్ళు కూడా అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయే విధంగా చెప్తూ మా వాళ్ళ టీమ్స్, మా యొక్క రేంజ్ ఆఫీసర్స్ కానీ ఇంకా ఇతర సిబ్బంది అలాగే బయట నుంచి వచ్చినటువంటి సిబ్బంది కూడా దీంట్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎప్పటికీ దీనికి రక్షణ కల్పిస్తూ తిరుగుతున్నారు. మా ఆదివాసులు అంటేనే చెట్లను మొక్కడం, పుట్టల్ని మొక్కడం మా ఆదివాసుల సాంప్రదాయం, సంస్కృతులు. కాబట్టి మేము అడవులలో బతికే వాళ్ళము. మాకు ఇంతకుముందు బద్దలు తీసుకొని, బొంగులు కొట్టుకొని బద్దలు తీసుకొచ్చి తడకలల్లుకొని జీవనం కొనసాగించినటువంటి ఆదివాసులం. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా భూములు మేము సాగు చేసుకుంటే దౌర్జన్యంగా వచ్చి ఫారెస్ట్ వాళ్ళు దాడులు చేసి వాళ్ళపై కట్టెలతో చేయడం జరిగింది. అలాగే ఆడవాళ్ళు స్నానాలు చేస్తూ ఉంటే 14 మంది ఆడవాళ్ళు స్నానాలు చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళను వీడియోలు తీస్తూ, ఫోటోలు తీస్తూ చేసినందుకు ఇట్లెందుకు తీస్తున్నారు, మమ్మల్ని ఒక ఆడవాళ్ళని ఎందుకు తీస్తున్నారు, మీకు తల్లులు లేరా, అక్క చెల్లెలు లేరా అని మన వాళ్ళు అడిగితే వాళ్ళపై మీరు ఏం చేసుకుంటారో చేసుకపోరు అని చెప్పేసి వాళ్ళు వ్యతిరేకించి వాళ్ళే కావాల్సుకొని కుట్రలు పొంది వీళ్ళని రెచ్చగొట్టే చేసి గొడవలకు దారితీయడం జరిగింది. అలాగే ఎందుకు జరుగుతుందని చెప్పి ఈరోజు కూడా పొద్దున్నే 4 గంటలకు వచ్చి వాళ్ళ గుడిచెలు పీకే విధంగా వాళ్ళు జేసీబీలు పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ దాడులు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇట్లా ఎందుకు జరుగుతుందని చెప్పేసి మేము వచ్చి లోపలికి వెళ్ళి గొడవలు కాకూడదని చెప్పేసి మేము మాట్లాడదామని అంటే కూడా మాపై దాడులు చేశారు. ఒక జిల్లా అధ్యక్షుడిగా నేను రావడంతో నాపై కూడా దాడి చేయడం జరిగింది కట్టెలు బట్టి. అలాగే మీడియా మిత్రులు 4 గంటలకు వచ్చి అక్కడ ఉంటే కూడా మీడియా మిత్రులను కూడా ఫారెస్ట్ వాళ్ళు అడ్డుకోవడం జరిగింది. ఎందుకు సార్ అక్కడ ఆదివాసులకు ఏం జరుగుతుందో లోపలికి వెళ్ళి మేము అక్కడ ఏం జరుగుతుందో మాకు తెలియాలని వాళ్ళంటే కూడా వాళ్ళని కూడా మీరు పోవడానికి వీల్లేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళని కూడా బయటకు నెట్టడం జరిగింది. ఇలా ఆదివాసులపై అనవసరంగా దాడులు చేస్తే మేము కూడా రానున్న రోజులలో మేము కూడా బుద్ధి చెప్తామని చెప్పేసి మా భూములు మాకే, మా నీరు మాకే, మా అడవులు మాకే అని చెప్పేసి మేము పోరాడుతూ ఉన్నాం. आदिलाबाद ज़िले के बौद्ध मंडल हेडक्वार्टर के मकामी अस्पताल में गुज़िश्ता शब आधी रात के वक्त तिब्बी अमले पर हमले के खिलाफ एहतजाजन आज अस्पताल के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने अपनी ड्यूटियों का बाइकाट किया. వైద్య సిబ్బందిపై దాడి చేసిన వాళ్ళని వైద్య సిబ్బందిపై దాడి చేసిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలి. కఠినంగా శిక్షించాలి. వైద్య సిబ్బందిపై దాడి చేసిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలి. వైద్య సిబ్బందిని దాడి చేసిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలి. వైద్య సిబ్బందిపై దాడి చేసిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలి. వైద్య సిబ్బందిపై దాడి చేసిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలి. కల్పించాలి రక్షణ కల్పించాలి రక్షణ కల్పించాలి. వైద్య సిబ్బందిపై దాడి చేసిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలి. వైద్య సిబ్బందిపై దాడి చేసిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలి. మొత్తం భౌతికంగా దాడి చేసినారు. మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ గుద్దిండ్రు. ఇక్కడ మొత్తం మీకు ఇక్కడ మెడిసిన్ మెడ పట్టిండ్రు. ఇక్కడ అంతా గీర్కపోయినా, ఇక్కడ దెబ్బలు తగిలినాయి, ఇక్కడ గీరి, ఇక్కడ కొట్టిండ్రు. ఛాతీలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ గుద్దిండ్రు. ముగ్గురు వచ్చి ఒకటేసారి దాడి చేసి పేషెంట్ షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చి ముగ్గురు కలిసి భౌతికంగా ఫుల్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ గుద్దిండ్రు. మళ్ళీ ఎక్కువ అంటే తన మామూలుగా ఎక్కువ ఆల్కహాల్ తీసుకొనే ఉన్నాడు. ఎన్నిసార్లు అయినా వచ్చి మీద ఇట్లా బెంచ్ల మీద గుద్దుడు. అయోడిన్ పాయిజన్ తీసుకొని రావడం జరిగింది. వారితో పాటు ముగ్గురు పేషెంట్ అటెండెంట్ రావడం జరిగింది. వాళ్ళు మద్యం తీసుకొని ఉండి వైద్య సిబ్బందిపై దాడి చేయడం జరిగింది. అందాజ రాత్రి 11:30 ప్రాంతంలో ఈ సంఘటన జరగడం జరిగింది. ఈ వైద్య సిబ్బందిపై ఈ విధంగా తరచూ జరుగుతూనే ఉన్నది. సో దీనిపైన మనకు పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్లస్ ఇది ఏంటంటే మాకు ఈ ప్రాణభయం ఉన్నందున మనం సార్ మాకు సెక్యూరిటీ ఇవ్వగలరని వచ్చిండు. ఆమె బాగా గుద్దినాడు, దానికి బాగా కొట్టినాడు. నాకు ఇష్టం వచ్చినాక కొట్టినాడు. ఆ లేడీస్ కూడా కొట్టిండు. మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నాం. అయితే వెహికల్లో వేసిండు. అయితే ఇంకా మళ్ళీ వచ్చి గుద్దిండు. వాళ్ళు ముగ్గురు అయిపోతుండే, ఈమె ఒకటి దాని లేడీస్ కూడా కొట్టిండు దానికి.
నిన్న అర్ధరాత్రి సమయంలో అరౌండ్ 11:30 సమయంలో ఒక లేడీ పేషెంట్ కోడిన్ ఐడిన్ పాయిజనింగ్ తీసుకుంది అన్నోన్ క్వాంటిటీ. తర్వాత పేషెంట్ ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత పేషెంట్ సెమీ కాన్షియస్ స్టేట్లో ఇర్రబుల్ ఉంది. ఆమెకు వైటల్స్, బీపీ కానీ సాచురేషన్ కానీ అవన్నీ స్టేబులే ఉన్నాయి. పేషెంట్ మాత్రం కొంచెం ఇరిటబుల్ ఉండే, గ్యాస్ట్రిక్ లావేజ్కి సపోర్ట్ చేయలేదు ఆమె. అయినా వామిటింగ్స్ కంటిన్యూగా 3-4 టైమ్స్ చేసుకుంది. తర్వాత ఫ్లూయిడ్ అది కనెక్ట్ చేసాము, కావాల్సిన ఇంజెక్షన్స్ అవి ఇచ్చాము. తర్వాత ఫర్దర్ మేనేజ్మెంట్ కోసం ఆదిలాబాద్ రిఫర్ చేస్తామంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడం, మా పేషెంట్ని అంబులెన్స్లో షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చి మా సిబ్బంది రమణ అండ్ సుమా పైన ఇష్టం వచ్చినట్టు దాడి చేశారు. రమణ పైన థ్రోట్లింగ్ చేశారు, చెస్ట్ మీద, తర్వాత అబ్డామిన్ మీద బ్లంట్ ఇంజరీస్ అయినాయి. తర్వాత స్పెట్స్ కూడా ఇరగొట్టారు. మాకు తగినంత న్యాయం జరగాలని కోరుకుంటున్నాం. डीसीसीबी के चेयरमैन अड्डी भुजा रेड्डी ने कहा कि यूरिया की किल्लत पर गैर ज़रूरी हंगामा ना किया जाए और किसान अपोजिशन के प्रोपेगेंडे पर भरोसा ना करें। हफ्ते के रोज़ आदिलाबाद में कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि आदिलाबाद ज़िले में यूरिया की कोई किल्लत नहीं है। अपोजिशन जानबूझकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि यूरिया की किल्लत सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं बल्कि मरकज़ की नाकामी की वजह से मुल्क की 18 रियासतों में किसानों को यूरिया के लिए परेशानी हो रही है। इन्होंने बताया कि हाल ही में तेलंगाना को 23,000 मैट्रिक टन यूरिया फराहम किया गया है और आइंदा 8 दिनों में मज़ीद 27,000 मैट्रिक टन आने वाला है, इसलिए किसानों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्ट्रेट इमारत के गिरने के वाक़े को BRS की जानिब से सियासी रंग देना माजी का खैस करार देते हुए अड्डी भुजा रेड्डी ने कहा कि असल में BRS ने ही रियासत को कर्ज़ों के बोझ तले दबा दिया है और तरक्की को रोक दिया। ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అదేవిధంగా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో 23,000 మెట్రిక్ టన్నులు తెలంగాణ ప్రాంతానికి యూరియా రావడం జరిగింది. ఇంకొక 6 రోజుల్లో మళ్ళీ 27,000 మెట్రిక్ టన్ రాబోతా ఉంది. అంటే ఒక నెలకు సరిపోయే యూరియా ఈరోజు మన రాష్ట్రానికి దిగుతా ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా రైతులతో విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. రైతులు లైన్లో లేకుండా సీదా పోతే కూడా యూరియా ఈ నెల సరిపోయే యూరియా దొరుకుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇది కేవలం ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రానికి యూరియా కరువు అని చెప్పి ఈరోజు కొద్దిగా BRS పార్టీ నాయకులు మాట్లాడతారు. ఇది కేవలం ఒక రాష్ట్రానికి పరిమితం కాదు, 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు, బాగా ఇతర రాష్ట్రాలకు, 18 రాష్ట్రాలకు యూరియా కష్టాలు ఈరోజు రైతులకు ఉన్నాయి. ఇది కేవలం బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వల్ల ఇలా రైతులు యూరియా ఇంత కరువు కావడం జరిగిందని చెప్పి చైనాతో ఒప్పందం చేసి విరమించుకొని ఇంతవరకు మనకు 8 లక్షల టన్నుల యూరియా సరఫరా కావాలి ఈ రాష్ట్రానికి. కానీ కేవలం 6.5 లక్షల టన్నుల యూరియా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా రైతులకు విజ్ఞప్తి చేస్తాం. ఈరోజు నెల వరకు మనకు యూరియా ఉంది, ఎటువంటి కొరత ఉండదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము రైతులకు విజ్ఞప్తి చేస్తాం. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో అద్భుతాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు 20 మాసాలు జరగడం జరిగింది. కానీ BRS పార్టీకి పుట్టగతులు ఉన్నాయి, ఇటు బీజేపీ పుట్టగతులు ఉన్నాయని చెప్పి బీజేపీ నాయకులు కొద్దిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి దగ్గర పోయి పని తీసుకొని ఇటుకు వచ్చి ప్రజల్లో వేరే మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాం బీజేపీ నాయకులు. ఇక BRS పార్టీ నాయకులకైతే పని దందా ఏం లేదు. పార్లమెంట్లో ప్రజలు పూర్తిగా బుద్ధి చెప్పడం జరిగింది. అంటే సున్నా గుండు సున్నా. ఇక ఇప్పుడు ఏమున్నదంటే నిన్న కలెక్టర్ ఆఫీస్ పోవడం జరిగింది. चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर जिला आदिलाबाद राजेंद्र प्रसाद और गंगा पुत्र शिवालय मंदिर के पुजारी गंगाधर ने कहा कि बचपन की शादियों के खात्मे के लिए सबका भरपूर ताउन ज़रूरी है। शूर NGO के ज़ेर एहतमाम 12 से 14 सितंबर चाइल्ड मैरिज फ्री वर्ल्ड मुहिम के हिस्से के तौर पर हफ्ते के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़िल में वाक़ गंगा पुत्र शिवालय मंदिर के अहाते में बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि बचपन की शादी दुनिया भर में बचपन के लिए सबसे बड़े ख़तरात में से एक है। इन्होंने याद दिलाया कि कम उम्री की शादी का खात्मा आज की सबसे बड़ी समाजी और अखलाक़ी जिम्मेदारी है।
బాల్య విహార జై జగపుత్ర బాల్య విహారను బాల్య విహారను బాల్య విహార ఈరోజు షూర్ ఎన్జిఓ ఆధ్వర్యంలో బాల్య వివాహ ముక్త్ భారత్ ప్రోగ్రాము ర్యాలీ ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది. ముఖ్యమైనటువంటి బాల్య వివాహ ముక్త్ భారత్ యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే పిల్లలు 18 సంవత్సరాల లోపు అమ్మాయిలకు 21 సంవత్సరాల లోపు మగపిల్లలకు పెళ్లి చేయడం వల్ల చాలా అనార్థకాలు జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇది చట్టరీత్యా నేరం కూడా. అందుకని వీటన్ని నిరోధించడానికి ఈ పూజారి ద్వారా ఎక్కడైతే మనం పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు చేస్తారో ఆ పెళ్ళిళ్ళు వయసు చూసి చేయాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ ప్లేస్లో మనం ఇది చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఏదైతే 18 సంవత్సరాల లోపు ఆడపిల్లలు 21 సంవత్సరాల లోపు మగపిల్లలకు ఈ యొక్క బాల్య వివాహాలు చేస్తే రాబోయే కాలంలో వారిపై దుష్పరిణామం కలుగుతుందని సూచిస్తూ ఈ యొక్క ర్యాలీని మేము చేపట్టాం. ఇందులో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తల్లిదండ్రులకు ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. 18 సంవత్సరాల లోపల ఉన్న ఆడపిల్లలు కానీ 21 సంవత్సరాల లోపల ఉన్నటువంటి మగపిల్లలు కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పెళ్లి చేయకూడదని ఈ యొక్క సెమినార్ని ఈ యొక్క ర్యాలీని ఏర్పాటు చేశాం. గత 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ పూజారిగా చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ వివాహంలో నుంచి బాల్య వివాహంలో భారతంలో ఇక్కడ 18 సంవత్సరాలు కానీ 19 సంవత్సరాలు కానీ 20 సంవత్సరాలు కానీ ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ ఇక చిన్న వయసులో కానీ పెళ్లి చేయకూడదని ఈ యొక్క మీడియా ద్వారా తెలుపుతున్నాం. కాబట్టి అలాగే ఎటువంటి పిల్లలు చిన్న పిల్లలు కానీ వయసులో కానీ ఏజ్ పరంగా కానీ 18 సంవత్సరాలు కాకుండా 19 సంవత్సరాలు కాకుండా 22 నుంచి కూడా ఈ యొక్క పిల్లలకు వివాహం కల్పించాలని కోరుచున్నాము. ज़िला सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में तंजीमुल मसाजिद कमेटी गजवेल की जानिब से रिवायती जोश व क्रोश के साथ मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में मिलाद रैली जनाब सैयद मतीन अहमद सदर तंजीमुल मसाजिद कमेटी और मोहम्मद ज़कीउद्दीन साबिक़ नायब सदर बल्दिया की क़यादत में निकाली गई। रैली में मकामी फ़र्जंदान तौहीद की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। अवामी फलाह व बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं वज़ीर विवेक। चिन्नूर में तरक्याती कामों का रखा सलीका। ANN स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के पोस्टर्स की ज़िला SP अखिल महाजन IPS के हाथों रस्म इजरा। इंतज़ामिया व स्टाफ को मुबारकबाद। मुफाहिमत के ज़रिए मुक़द्दमात के हल के लिए लोक अदालत एक बेहतरीन प्लेटफार्म, जज साहिबान का इजहार ख्याल। जाली ज़मानत नामों की तैयारी का इंकशाफ, 8 अफराद गिरफ्तार, 17 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ज़िला SP अखिल महाजन IPS की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई। कंदी श्रीनिवास रेड्डी के वालिद कंदी कुष्टा रेड्डी का खाने के मरकज़ का दौरा, मुस्तकीन को अपने हाथों से खाना पेश किया। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।